தட் பீப்புள் அனலிஸ்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன், நீங்கள் போய் பார்க்குறவங்க பாருங்கள். பட் ஆனால் டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் தட். அது மட்டும்தான் நான் சொல்வேன். கம்ப்ளீட்டாக டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் தட். சம்டைம்ஸ் ஐ மைட் ஃபர்கெட். எப்படி வந்து என்னாச்சு, நம்ம வந்து நான் போடுறேனா இல்லையா அப்படின்றது. ஸோ தட் ஓகே, பே அட்டென்ஷன். நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹூஸ் தட்? ஸ்வேதா. வெரி குட். ஹாய் ஸ்வேதா. Fine, we'll start the session. So first of all, introduction நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, in this chapter algorithmனா என்ன, notationனா என்ன, relationship and solving problems, okay. And then most importantly we are going to see time complexity எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுதான் நம்ம வந்து சாப்டர் நிறைய பார்க்க போறோம். And also we are going to see some problems also in this chapter. So first of all, before that, let me start with a very basic thing. We are going to see variables, okay. The first part is going to be variables. So tell me, how many of you are aware about what is variables? Variables na enna? It's an old mathematic thing, right? What is the definition of variable? All of us solved many mathematical equations since childhood, am I right? So if I give you some example, x square plus 2y minus 2 1. So what is this kind of equation? This is can I say equation that is a polynomial equation, right? Yes, ma'am. Yes. So here in this equation, okay, so we need to understand that is it has a names like x and y, okay. So what is going to do this x and y? It's going to hold a data, right? X and y, it's going to hold a data. So x and y are the placeholder for representing some data, right? Similarly, in computer programming, we need something for holding data, okay. We need something for holding data, and variables, we use variables to do that. Fine. So this is variables to hold some data. It's a placeholder, okay. Remember that. Second thing, we are going to see about a data type. So what are the data types? Do you know? Data types na integers. Very good. character. Very good. Yes, very good. So first we saw that is variable x and y. I told you that they can take values such as like integers, integral numbers, okay, real numbers, or just 0 and 1s, right? So to solve the equation, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we need to relate them to a kind of value they can take, right? And இப்போ டேட்டா டைப் அப்படின்னும் போது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? ஸோ டு ஸ்டோர் அ டேட்டா, ரைட்? ஸோ டேட்டா டைப் பண்ணும் போது, ஸோ இட் கேன் பி அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், ஓகே. ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இட் ஹாஸ் அ செட் ஆஃப் டேட்டாஸ், ப்ரீடிஃபைன்டு வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளே இருக்கும், ரைட்? அது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்டிஜர், ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் யூனிட் நம்பர்ஸ், கேரக்டர்ஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸ், எக்ஸெட்ரா, ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா, so what are the things? For example, I can say integers, floating point, unit numbers, that is 0 and 1, that is right. Characters, strings, okay, etc. We can say a lot. So computer memory is filled with zeros and ones. Do you agree with that? Computer memory is filled with zeros and ones, okay. So if நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்து நம்ம கோட் பண்ண it is difficult for us to provide a solution in terms of zeros and one. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, to help users we are using programming language and the compilers to provide a solution for the whatever the programs and the problem solving, right? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டிஜர் வந்து 2 bytes தான் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இப்போ வந்து தட் இஸ் ஆக்சுவலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வாட் கம்பைலர். 2 பைட் தான் எடுக்குது. இப்போ ஃப்ளோட் வந்து 4 பைட் தான் எடுக்குது. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த மெமரி. ஓகே, ஸோ 2 பைட்டு 4 பைட் அப்படின்னும் போது நிறைய நான் இன்டிஜர்ஸ் போட என்ன ஆகும்னா வில் பி காலிங் அஸ் பைட் வந்து இட் வில் பி லைக் இன்க்ரீசிங், ரைட்? சிமிலர்லி 4 பைட்ஸ் போது 32 பிட்ஸாக இருக்குது, 32 பிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அண்ட் வி காலிங் இட் ஆஸ் அ ஃப்ளோட். ஓகேவா? 2 பைட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 16 பிட்ஸ் சொல்லுவோம். அண்ட் வி காலிங் இட் ஆஸ் அன் இன்டிஜர். ஓகே, அதே போல் 4 பைட்ஸை 32 பிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் காலிங் இட் ஆஸ் அ ஃப்ளோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இதுல வந்து டேட்டா டைப்ஸ்ல we can separate the data types into two. The one part is going to be primitive data type, that is system defined data type. Okay, the one part is going to be system defined data type. System defined data type அப்படினு சொல்லும்போதே you can understand, right? What is that? From the word itself you can understand. System defined data type. Data types. And then user defined data type. யூசர்ஸ்லாம் யாரு? நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு விஷயத்தை டிஃபைன் பண்றோம், அது வந்து ஒரு டேட்டா டைப்னு சொல்றோம். சிஸ்டம் ஒரு விஷயத்தை டிஃபைன் பண்ணுது, அது ஒரு டேட்டா டைப்னு சொல்றோம். சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை we can also call it as a primitive data type. ஓகே, primitive data type அதாவது என்னன்னா சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டா டைப், primitive data typesனா data type that are defined by the systems are called primitive data types. Okay, data types that are defined by the systems, அதாவது அப்படி என்னன்னு நம்ம சொல்லலாம், primitive data types provide many programming languages are like int, float, character, doubles, bools, right? ஸோ வந்து இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஃபார்னா என்ன, இன்னுனா என்ன, பிரிண்ட்னா என்ன ஆல்ரெடி வந்து சிஸ்டம்குள்ளே ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் ஆகவே இருக்கும். கரெக்டாக சில டேட்டாஸ் எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் மே டேக் 2 பைட்ஸ் தான் எடுக்கும், 4 பைட்ஸ் தான் எடுக்கும், ரைட்டா? ஸோ வந்து டோட்டல் பாசிபிள் வேல்யூ மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ஆடு அடிஷனு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, ரைட்? இது எல்லாமே ஆல்ரெடி சிஸ்டம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்க டேட்டா டைப்ஸ். யூசர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்க டேட்டா டைப்ஸ்னா என்னது? அதாவது என்னன்னா நம்ம ஒரு டேட்டா டைப்ஸை டிஃபைன் பண்ணுவோம். லைக் வில் யூஸ் டெஃப் கிளாஸ் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி டேட்டா டைப்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோம். am I right? புரியுதா? am I going fast? டெஃப்லாம் யூஸ் பண்ணி பேசிக்ன்றதெல்லாம் I'm going fast. ஓகே, ஸோ வந்து டெஃப் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணுவோம், ஒரு டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் கிரீட் யூசர்ஸ்ன்னு கால் பண்ண சொன்னோன்னா இப்போ வந்து ஐ திங்க் ரிஸ்வி யூ ஆர் தேர், ரைட்? புரியுதா? புரியுது மேம். ஓகே, பாரு கிரீட் யூசர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா, ஓகே, பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணோம், ஐ ஷுட் கால் திஸ். எப்படி நான் க்ரீட் பண்ணுவேன்? கிரீட் யூசர்ஸ். தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ எம் காலிங். ஓகே, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ எம் காலிங் அண்ட் ஐ எம் டிஃபைனிங் தட். இது கால் பண்ண இதான் செய்யும். ஆனால் இந்த பிரிண்ட்ன்றது இட்ஸ் ஆல்ரெடி டிஃபைன்டு பை த டேட்டா சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் கோயிங் டு பி நம்பர்ஸு, கேரக்டர்ஸ், இதெல்லாமே தான் டேட்டா டைப்ஸ், ரைட்? இது ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் ஆயிருக்கு. சிலது நான் டிஃபைன் பண்ணுவேன், தட் இஸ் யூசிங் கிளாஸ், டெஃப் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் டிஃபைன் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் primitive data types and the system defined data types. Okay, and then we are going to see about the data structures. What is data structures? Okay, very very important, right? 1.3, that is what the class is going to be. Data structures and algorithms. We'll see the algorithm definitions also. What is algorithm? So based on the discussion whatever we have done now, so we have some kind of idea, that is what is variable. Okay, variable that is hold some kind of information, right? Then what else I told that is we need some missions for manipulating that data to solve problem, that is compiler, because all the things will be in the form of binary, that is 0 and 1, that is right. So data structures அப்படினா சொன்னாலே it is a particular way of sorting and organizing data in a computer. Okay, data structures அப்படினா என்னது? It's a way of see, if at all I'm going fast, you can say, you can make me stop, okay, and you can ask your doubt if you feel I'm going fast. Okay, so data structures is a particular way of storing, okay, particular way of storing and organizing நம்ம வந்து இது பண்ணியிருப்போம், ரைட்டா?
தட் இஸ் லைக் கேம் டெவலப் பண்ணியிருப்போம். அது நம்ம எவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு கிளாஸு ஒரு டெஃப் போட்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி கரெக்டாக இன்னொரு இடத்துக்கு அதை அழகாக இம்போர்ட் பண்ணி ஷிப்பை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபைலு, ஏலியன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைலு, ஸ்பீடு செட்டிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைல் எவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக. ஸோ வி ஷுட் நோ ஹவு டு ஆர்கனைஸ் த டேட்டா. ஓகே, எப்படி அழகாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் இதெல்லாமே நம்ம கற்றுக்கிறது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஸோ வி கேன் யூஸ் இட் எஃபெக்டிவ்லி, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ data structuresனாலே data structure is a special format for organizing and storing data. இது மட்டும் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். எனி இன்டர்வியூ, if you go to any interview, அவங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு உங்கள் ஞாபகம் வருது ஒன்று வந்து the way of sorting and organizing. இந்த ஆர்கனைசிங்ன்ற வேர்டை மட்டும் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது, புரியுதா? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்னது? ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரிங், ஐம் நாட் சார்ட்டிங்கில், the way of storing and organizing, இந்த ரெண்டு வேர்டு மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்ன? ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது. டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம், ஸ்டோர் பண்ணுறோம், இதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேங்களா? அண்ட் வந்து ஜென்ரல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது அரே, ரைட்டா? அரேனா என்னது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, அரே வில் பி லைக் திஸ். It will take us some space. Store பண்றது sorry, without any spaces like. இப்போ இந்த அரே இருக்குன்னா, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு அரே, ஓகேவா? இதுக்குள்ள சம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற இதுதான் என்னோட பாக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுதான் என்னோட ஸ்பேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்பேஸில் நான் செட் பண்ணணும்னா இப்படி எடுத்து நான் அதை செட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, அரேனா this is what will I do. This is like finding a place in a cinema theater அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் போகிறேன், 10 ஃப்ரெண்ட்ஸாக போகிறீங்க, 5 ஃப்ரெண்ட்ஸாக போகிறீங்க. சீட் எப்படி புக் பண்ணுவீங்க? ஆப்வியஸாக 1 2 3 4 5 5 சீட் இருக்க மாதிரி தான் புக் பண்ணுவீங்க, ரைட்டா? இப்போ வந்து 6வது இன்னொருத்தவங்க வராங்க வச்சுக்கோங்க, 6ஆக ஒருத்தவங்க வராங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த 6வது இருக்க பர்சனை ரேண்டமாக போய் எங்கேயாவது போய் உட்காந்து கொண்டு விட மாட்டீங்க. யூ வில் ஃபைண்ட் another space. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த ஸ்பேஸை டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணிடுவீங்க, கரெக்டாக? இந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து ஜம்ப் ஆகி எங்கே 6 பேர் உட்கார்ற மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருந்துச்சுன்னா, ஓகே 6 பேர் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போவீங்க. அப்போ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு எம்டி ஆயிடும். காட் இட்? இதுதான் அரேக்கு வந்து என்னன்னா, இப்போ அரேக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து அரேக்குள்ள ஐ கேன் ஸ்டோர் 1 2 3 இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா அரேக்குள்ள ஐ கேன் ஸ்டோர் ஆல்பபெட்ஸ். ஓகே, ஐ கேனாட் ஸ்டோர் ஐ கேனாட் ஸ்டோர் both together. இது வந்து பாசிபிள் இல்லை. ஒன்லி தீஸ் ஆர் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள். அதே போல் அரே வந்து ப்ராப்பராக என்ன பண்ணணும்னா, எங்கேயாவது ஒரு இடம் கிடச்சிதுன்னா அந்த சைடில் தான் போய் உட்காரும், ஒன்றா தான் போய் உட்காரும். நான் இப்படி ஒரு லிஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அழகாக போய் உட்காந்துரும். ஒரு செட்டு இது எடுத்தோம்னா அந்த செட்டில் போய் உட்காந்துரும். ஆனால் லிஸ்ட்டு நான் எடுக்கிறேன்னா இப்போ லிஸ்ட் வில் பி லைக் திஸ், கரெக்டாக? 1 2 3 4 இருக்கும். இந்த லிஸ்ட்டு எப்படி போய் உட்காருன்னா 1 ஒரு இடத்துல, 2 ஒரு இடத்துல, 3 ஒரு இடத்துல, 4 ஒரு இடத்துல, 5 ஒரு இடத்துல, இப்படி போய் உட்காரும். ஸ்பேஸ் வந்து அங்கங்கே எனக்கு ஆக்குபை பண்ணிக்கும். எனக்கு வந்து எந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அரேன்னும் போது இப்போ இது ஒரு நான் 5 பேர் உட்கார மாதிரி இடம், அப்புறம் இங்கே 2 பேர் உட்கார மாதிரி இடம், எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் கிடைக்குதோ ப்ராப்பராக அங்கே போய் உட்காந்துரும். ஆனால் இப்போ அதே வந்து இப்போ இது ஒரு அரே, கரெக்டாக? 1 2 3 4 5 இது ஒரு அரே, கரெக்டாக? இப்போ நம்ம அரேஸ் பற்றிலாம் படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஸ்டில் ஐம் கிவிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். அரே இப்போ இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த அரே வந்து ஏன்னா இதுக்குள்ளே நான் இன்னொரு ஆட் பண்ணுறேன். சப்போஸ் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன், 6 அப்டேட் பண்ணுறேன்னா இது என்ன பண்ணுன்னா இங்கேருந்து இது ஜம்ப் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது இங்கேயே இருக்காது, இங்கேருந்து ஜம்ப் ஆகிட்டு 6 ஸ்பேஸ் கிடைக்கிற இடத்துக்கு போயிடும். புரியுதா? இந்த இடம் அப்போ எனக்கு திருப்பி எம்டி ஆகிடும். காட் இட்? அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் திருப்பி இட் வில் பி ஜம்பிங். ஸோ அதுதான் வந்து அரேக்கு there is a difference. This is what array will do. Okay, what we are seeing the general data structures type பார்க்குறோம். included array files. ஓகே, இதுக்குள்ளே வந்து என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகுது? அரே, ஃபைல்ஸு, தென் வந்து லிங்க்டின் லிஸ்ட்டு, இதெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. லிங்க்டின் லிஸ்ட்ஸ்லாம் நம்ம திருப்பி பார்ப்போம். டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட். பட் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா மேம் எனக்கு வந்து அப்போ எடுத்தாங்க மேம். நான் நடுவில் நீங்க டிஎஸ்சி எடுக்கும்போது லைட்டா வரல மேம். நோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம் நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது சொன்னேனே. லிங்க்ட்
கிளாஸஸ் எடுத்தீங்க மேம்? நான் 2 3 தான் மேம் வந்தேன். பட் நவீன் எடுக்கும்போது நவீன் எனக்கு எடுத்தாரு. இது ஸ்டார்டிங்ல. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஓகே. மேம் அது அரே ஃபைல்ஸ் லிங்க் லிஸ்ட் ஸ்டாக் தென் queues trees graph. Okay, queues trees and graphs. Okay, and so on. Okay, that is like we will study about lot of things about this. So very very important, and mostly these all things are very very important for your interview. They can ask you like this. And then whatever you do, okay, whatever you do, time complexity is very very important. இன்னைக்கு அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். I think the class, I hope some people are free today, right? Yes, ma'am. Yes, The class will go 12:30, 1 o'clock also until I finish the class. Okay, so I have some set of thing. I'm going to complete those things. Tomorrow I'll leave you free. So since it's the first day, I just want to give you all the basics of input. And then the next class, that is Thursday, we'll be solving 22 patterns, so problem solving, and we'll be solving time complexity also. This is my plan. And then we'll move on to the next divide and conquer, and then regression slowly one by one. Totally, I think so. Totally, I have for you 20 chapters irukku. So 20 chapters vandu each chapter you take 3 days. Okay, 2 to 3 days ஆகும் each chapter complete பண்றதுக்கு. Got it? போலாமா? yes ma'am. Yes, ma'am. Yeah, fine. நீங்கள் அந்த சைட் பை சைடில் சொல்லிக் கொடுக்குற டாபிக் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸில் 10 டாபிக் தான் இருக்கும். சொல்லிக் கொடுக்குற டாபிக் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டே இருங்க. ஆக்கர் ரேங்க்குள்ளே போங்க. இன்னைக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண பாருங்க. ஓகே, தென் ஓகே, திஸ் இஸ் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருந்தோம். இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, திஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2. ஒன் இஸ் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், ஒன் இஸ் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். Okay, the another one is non-linear. Linear na என்னது? ஆல்ரெடி லீனியர் அல்ஜிப்ராலாம் படிச்சிங்களா எல்லாரும்? சொல்லுங்க. என்னப்பா சொல்லுங்கப்பா, லீனியர்னா என்ன? எக்ஸாம் வரை எழுதிருக்கீங்களா? வெரி குட். ஓகே, லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஒரு ஃப்ளோவா போறது மேம். ஃப்ளோவாலாம் போல. ஸோ ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் ரைட். லீனியர் இஸ் ஃப்ளோவா போகிறது. straight sequel, it goes in straight one. Linear na straight. Okay, okay. See, whatever, if you get confused, okay, mathematical term or physics, any term, okay, computer term, anything, first of all, look at the word. இப்போ ஒரு வார்த்தை கேட்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ வந்து trigonometry இப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Look at the word. The word, the title itself say you what the subject is. Okay, ஒரு சப்ஜெக்டோட டைட்டில் இருக்குல்ல, டாபிக் இருக்குல்ல, டாபிக் நேமே சொல்லிடும் அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ லீனியர், இப்போ இந்த லீனியர்ன்ற வார்த்தையை பாருங்களேன், இட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் லைன். ஓகே, லைன், இட்ஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, லீனியர்னா இட்ஸ் a straight line. That's it. அப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்க லைன், that is you all are right, but the terminology is not right. Okay, so linear அப்படினாலே it's a straight line. So it's a, look at the word, it starts from line. Okay, that is linear. That is linear data structuresனா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லைன்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா linear data structures. The elements are accessed in the sequential order. Okay, sequential-ஆ இருக்கிறது. Okay, அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், லிங்க்டின் லிஸ்ட்டு, ஸ்டாக்ஸு, கியூஸு, இது எல்லாமே நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது. ஓகேவா, இது வந்து ஒரு சீக்வென்ஷியலாக இருக்கும். கரெக்டாக, அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ ஆனால் வந்து தட் இஸ் நாட் ஓகே, பட் ஆல்சோ ஓகே, இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி டு ஸ்டோர் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் சீக்வென்ஷியலி. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட் வந்து எங்கே வேணால் ஸ்டோர் ஆகும். கரெக்டாக, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு இட் வில் பி லைக் என்னது ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஃபைன். ஸோ அதுதான் நம்ம லிங்க்டின் லிஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம். லிங்க்டின் லிஸ்ட்டு, கியூஸு, ஸ்டாக்ஸு, இது எல்லாமே. ஓகே, ஸ்டோரிங் பற்றி நான் பேசலை. ஓகே, ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்டோரிங், ஆர்டர் பற்றி பேசுகிறேன். சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் கேட்குறதுல நான் பேசுறது சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர். ஸோ தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் அ லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஃபார் ஐ டோல்ட் யூ எக்ஸாம்பிள் லிங்க்டின் லிஸ்ட்டு, ஓகே, ஸ்டாக்ஸு, ஓகே, கியூஸு, ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம். நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா
இப்போ நீங்களே எக்ஸாம்பிள் தரலாம். நான் லீனியரானது லைன்ல இல்லாதது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதுல இருந்தே கொடுங்களேன். நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் அரே, ஃபைல்ஸ், லிங்க்டு லிஸ்ட். இப்போ ஆல்ரெடி இதுலேயே சொல்லிட்டு ஸ்டாக்ஸ், கியூஸ், பேலன்ஸ்னா இருக்கும். கிராஃப், ட்ரீ. இப்போ ட்ரீல நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன்ல, இட் வில் பி லைக் ஸ்பிளிட் லைக் திஸ், ரைட்டா? இது இப்படி தானே ஸ்பிளிட் ஆகும். So this is not in a particular, that is like, this is not in a sequential. Okay, so these data structures are stored or accessed in the non-linear orders. That's tree, the graph la namadukku namakku vandu example ah sollalam. Tree, graphs idellame namakku examples. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next we'll see what is an algorithm. இப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம். அல்காரிதம்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, அல்காரிதம். ஓகே, இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. வாலண்டியர் யார் பண்ண போறீங்க? ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கொடுக்க போறேன். யார் வாலண்டியர் பண்ண வர போறீங்க? சொல்லுங்க மேம். யார் அது? ஆரிஃப். ஓகே, இப்போ வந்து ஆரிஃப் வந்து இஸ் கோயிங் டு டெல் மீ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அன் ஆம்லெட். ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான இன்கிரிடியன்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து ஆல்ரெடா இப்போ நீ வந்து இருங்க. I asked volunteer, one volunteer. No discussion, no grouping. Okay, எல்லாத்தையும் மனசுல வந்தா சொன்ன பத்தி இன்கிரிடியன்ட் சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இப்போ வந்து ஒரு 5 years or 6 years கிட்ட நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஓகேவா? ஆம்லெட் போடுறதுக்கு she is good at cooking அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now tell me. லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் மேம். ஆயில், சால்ட் அண்ட் எக் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஆயில் போர் பண்ணி ஆயில் வந்து சிசில் ஆகுற வரைக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லணும். நீங்களாம் நம்ம வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், நம்ம டேட்டாஸோட ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2. சமையல் குறிப்பெல்லாம் பார்த்ததில்ல. முதலாவது நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிப்போம், பேனை வைப்போம், அந்த மாதிரி இப்போ ஒன்னொன்னா சொல்லுங்க. Step 1 we should prepare the ingredients like egg, oil and salt வந்து நியர்பை வச்சுக்கணும். ஸ்டெப் 2 வந்து turn off the stove and place the பாத்திரம், pan. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில் போர் பண்ணி அது ஹீட் ஆகுற வரை வெயிட் பண்ணணும். லைக் அந்த சிசில் சவுண்ட் வரும், அது வரை வெயிட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எக்கை பிரேக் பண்ணி போட்டுட்டு சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கீழே பேஸ் வந்து சால்ட், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கீழே பேஸ் சாலிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். ஓகே, வெரி குட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அன் அல்காரிதம். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இதுதான் அல்காரிதம். ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெட் அ ஃப்ரை பேன், ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க. கெட் அ ஆயில். ஓகேவா? ஆயில் வந்து கெட் அ ஆயில், இட்ஸ் அ கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகேவா? டூ வி ஹாவ் ஆயில்? இஃப் எஸ், புட் in the pan அப்படி நம்ம சொல்லலாம். put it in the pan. if no, do we want to buy a oil அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு சப்ல பார்க்கலாம். yes, we can go out and buy oil. no, we can terminate the oil இல்லாம பண்ணலாம். then turn on the stove. so one by one. புரியுதா? அதாவது என்னன்னா அல்காரிதம்ல we should check for the possibilities. okay, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது என்ன மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கலாம். அதாவது ஆயில் இருக்கலாம், இல்லாமலே இருக்கலாம். அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? எப்பவுமே யூ ஷுட் திங்க் இன் தட் வே. ஓகே, எப்பவுமே நம்ம ஒரு வேலையே போயிடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு ஆம்லேட் தேவை, இப்போ ஆயில் ஊற்றி பண்ணிடலாம். ஆனால் ஜென்ரலாக பார்க்கணும். இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ இது இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது, ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன, ஸோ அது இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் அல்காரிதம். ஓகே, வி ஷுட் செக் ஃபார் த பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகே, this is what we need. okay, so இப்போ வந்து என்னன்னா algorithm is an, இப்போ நம்ம வந்து எப்படி சொல்லலாம், algorithm is a step by step instruction to solve a given problem. அவ்வளவுதான். got it? algorithm now. then next வந்து it's a step by it is a step by step instructions to solve a given problem. அதுதான் algorithm. next என்ன பார்க்க போறோம்னா why we analyze why the analysis of algorithm. why do we need to analyze the algorithm? okay, that is next.
இப்போ வந்து ஒரு சிட்டிக்கு போகிறோம் வச்சுக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்டி ஏ சிட்டி பி நம்ம போகிறோம். ஸோ அந்த சிட்டி ஏ சிட்டி பி போகிறதுக்கு இந்த கோல் நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஐ கேன் யூஸ் ஃப்ளைட், பஸ், ட்ரெயின் அண்ட் ஆல்சோ எனி பைசைக்கிள், ஸோ பைக் எனி திங். ஓகேவா, எதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை அவைலபிலிட்டி, ரைட்? அவைலபிலிட்டி நம்ம பார்த்துட்டோம். சிமிலர்லி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம வந்து எனக்கு அவைலபிலிட்டி இருந்தாலும் என்னோட கன்வீனியன்ஸ் என்ன? ஓகே, எனக்கு என்ன கன்வீனியன்ஸாக இருக்க போகுது அதையும் நான் பார்க்கணும். கரெக்டாக? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஒன்றை சூஸ் பண்ணுவோம். சிமிலர்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் மல்டிபிள் அல்காரிதம்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் டு சால்வ் அ சேம் ப்ராப்ளம். ஓகேவா, ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது, ரைட்? ஆனால் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, எது வந்து எனக்கு ஆப்டாக இருக்கும், எது ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், எது வந்து டைம் சேவ் பண்ணும். வி ஆர் கம்மிங் டு த இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் மூவிங் டு த டாபிக் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ பே அட்டென்ஷன். ஓகே, டைம் எனக்கு எவ்வளோ டைம் இது எடுக்க போகுது, எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கன்சியூம் ஆக போகுது. திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு சி. Any interview, they're going to give you a question. If you solve the question, they're going to ask you the time complexity of that question. That is what very, very important. So pay attention. So goal of the analysis of algorithm. ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு அல்காரிதம்க்கு அது என்ன கோல், லாஸ்ட் எனக்கு என்ன கோல்னா அதோட ரன்னிங் டைம் நான் பார்க்கணும். ஓகேவா, ஆல்சோ அதர் ஃபேக்டர்ஸில் மெமரி, டெவலப்பர் எஃபர்ட்டு, இது எல்லாமே நான் பார்க்கணும். ரன்னிங் டைம் அனலைஸ் பண்ணணும். Then what is running time? This is what very, very important. Running time na enna? Running time na, for example, கேட்கலாம் ரன்னிங் டைம்னா என்ன அப்படின்னும் போது, ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் லைக் 0.5 செகண்ட்ஸ். No. Obviously not. Okay, running time na அது கிடையாது. That is what people will think. So very, very important. We are moving into time complexity. So what is time complexity? Running time na என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் கோட் எழுத போகிறேன். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் மை கோட். ஓகே, ஸோ ஐம் டேக்கிங் ஒரு 2 லேப்டாப் எடுக்க போகிறேன், ஒரு ஓல்டு விண்டோஸ் எடுக்க போகிறேன், ஒரு நியூ மேக் புக் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோட் ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓல்டு விண்டோஸ் வந்து 2 seconds எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வந்து மேக் வந்து 1 second எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ doesn't mean the code is taking 1 second, the code is taking 2 seconds. We cannot determine the time depends on the how many seconds it is taking. No, it doesn't mean the code taking 2 seconds or 1 second. No. Great no for that. Time complexity is not time taken. Okay, time complexity is not equal to time taken. Remember that. ஆரிஃப் சொன்ன மாதிரி, ஆரிஃப் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே அதான் நம்ம நினச்சிருப்போம். டைம் டேக்கன்னா என்னது, நான் கோட் ரன் பண்ணுறேன், அந்த ரன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுது. நோ, இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த சிஸ்டம். ஓகேவா, உன்னோட சிஸ்டமோட இன்டெல் பவரு அண்ட் தென் இந்த மெமரி ப்ராசஸரோட ஸ்பீடை பொறுத்து தான் அது வந்து என்னது டைம் எடுக்கிறது எல்லாமே. இந்த 2 seconds 1 secondsலாம் இது வந்து நம்மளோட கோடோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கிடையாது. நான் ஒரு கோட் எடுக்கிறேன், அதோட டைமு கண்டுபிடிக்கிறது இது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஹவு இந்த ப்ராசஸிங் டைம்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல, இந்த ப்ராப்ளம் அது டைம் அனாலிசிஸ்னால் என்ன ஃபைனலாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ப்ராப்ளமோட இன்புட் சைஸு. ஓகேவா, ப்ராப்ளமோட இன்புட் சைஸு அது எத்தனை வாட்டி ஓகேவா உள்ள ரன் ஆக போகுது. ஓகே, எத்தனை வாட்டி அது வந்து செக் பண்ண போகுது, எத்தனை வாட்டி ரன் ஆக போகுது, அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இது நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா, the proper definition என்னன்னு சொல்லலாம்னா, the rate, okay, the rate at which the time taken increases with respect to the input size. That is important. Okay, time increases as the size of the problem, as the size of the input increases. அவ்வளோதான் எங்கள் விஷயம். இது நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா, என்ன மாதிரியான காமனான இன்புட்ஸ் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி என்னோட டைம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஸ்லோவாக கவனிங்க, புரியும். ஓகேங்களா, ஸோ என்னென்னலாம் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இருக்கும்னா, சைஸ் ஆஃப் an array, பாலினாமியல் டிகிரி, ஓகே, சைஸ் ஆஃப் an array. புரியலன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. The rate at which the time taken increases. The rate at which the time taken increases with respect to the input size. Or simply,
increases the size of the problem, increases the input. Okay, sorry, I'm sorry. Time increases as the size of the problem increases or input increases. Okay, polynomial. Polynomial degree, number of element in the matrix, number of bits in the binary Bits. representation of the input. Ritisha, are you there? Voice கேக்கல. Input. Vertices and edges of graphs. Vertices VERTIES, right, man? VERTICS. ECES. Vertex, sir. Vertices. VERTICES. Edges in the graphs. Graphs. Got it. These are the inputs. இந்த இன்புட்டை நம்ம எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம்னா, let me take a code யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். பிஃபோர் தட் இதெல்லாம் தான் என்னோட இன்புட். ஓகே, தீஸ் ஆர் மை இன்புட். நான் என்ன சொன்னேன், என்னுடைய டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், என்னுடைய ப்ராப்ளமோட இன்புட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி ரன்னிங் டைமை அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு I'll teach you. ஓகே, பிஃபோர் தட் எப்படி நான் கம்பேர் பண்ணுறது, ஓகேவா? இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு கம்பேர் வித் அதர். ஓகே, எப்படி கம்பேர் பண்ணலான்னா, எக்ஸிக்யூஷன் டைம், அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் 3 செகண்ட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ குட் மெஷர் ஆஸ் அ எக்ஸிக்யூஷன் டைமை நம்ம எடுத்து பார்க்கறது. ஏன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குமே என்னோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் டிஃபர் ஆகும். ஓகே, அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட், எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு கம்பேர் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஹவு டு கம்பேரில் எக்ஸிக்யூஷன் டைமை வச்சு ஐ ஷுட் நாட் கம்பேர். ஓகே, அதே போல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், இப்போ ஒரு கோடு இருக்குது, இதில் 10 லைன் இருக்குது, இதில் 11 லைன் இருக்குது. ஸோ அதுதான் 11 லைன் இருக்கிறது வந்து அதிகமாக எடுக்கும் கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் நாட் ஓகே. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறத வச்சு நான் கண்டுபிடிக்க முடியாது. தென் வாட் இஸ் தேர், அண்ட் ஐடியல் சொல்யூஷன் இஸ் தேர். ஓகே, ரன்னிங் டைமை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, இன்புட் சைஸை வச்சு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட இன்புட் சைஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா f(n) ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எடுத்துப்போம். இந்த என்னோட சைஸை பொறுத்து தான் என்னுடைய ரன்னிங் டைம் இருக்க போகுது. ஓகே, என்னோட சைஸ் பொறுத்து தான் என்னோட ரன்னிங் டைம் இருக்க போகுது. அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ரன்னிங் டைம் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, என்னாக இருக்கலாம். ஓகே, √n இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸில் இருக்கும். வில் ஸ்டடி அபவுட் திஸ், டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்து பயப்படாதீங்க, பொறுமையாக போவோம். ஃபாலோ மீ. ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்டே வித் மீ. ஓகே, ஸோ இதை தான் பார்க்க போகிறோம். நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஓகே, இப்போ வந்து திஸ் இஸ் 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4 இருக்கு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ ஓல்டு விண்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஏதோ ஒரு கோட் ரன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து 10 இன்புட் வந்து 10க்கு வந்து 2 செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்புட் 2க்கு வந்து 3 செகண்ட்ஸ் ஆகுது. இன்புட் 3க்கு வந்து 40 செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னா என்னுடைய வந்து ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா, கிராஃபில் என்னோட ரேட் ஆஃப் டைம், ஓகேங்களா, ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இப்படி போயிட்டுருக்கு. இங்கே எனக்கு ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் அ தீட்டா. ஓகேவா, தீட்டா டிகிரி, தீட்டா டைம். ஸோ இதை நம்ம ஃபைன் பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி சொல்லுவோம். அதே போல் நியூ விண்டோஸில் எனக்கு என்னோட டைம் வந்து எப்படி போகனா இப்படி போக சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ 10க்கு 1 செகண்ட்ஸ் தான் எடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2க்கு 20 செகண்ட்ஸ், 30க்கு 3 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது இட் மைட் கோ இன் திஸ் வே. ஓகே, அங்கே ஒரு தீட்டா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸை நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இதுக்குமே ஒரு தீட்டா தான், இதுக்குமே தீட்டா தான். அந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் I'll give you an example. அதை யூஸ் பண்ணி I'll teach you. Give me a minute. ஓகே, இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே ஃபார் லூப்னா என்னன்னு தெரியும், கரெக்டாக? இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். ஃபார் i
in range for I in range 0, n அப்படின்னு எடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ வந்து print ஓகே, print I அப்படின்னு எடுத்துட்டேன். ஓகே, print I அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கிளாரிட்டியோட பார்க்கணுன்னா வேறு கோடில் பார்த்தோன்னா, ஸோ இப்போ I is equal to 1ன்னு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ லெட் மீ செக். இது வேறு ஒரு கோடில் நான் எழுதுகிறேன். ரெண்டுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். I ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே, இட்ஸ் நார்மல் ஜென்ரல் கோடில் எழுதுகிறேன். ஓகே, படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு. ஸோ லுக் அட் திஸ் கோட். ஓகே, இந்த கோடை பாருங்கள். இப்போ இதில் எப்படி நான் வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்ப்பேன் அப்படின்னா, இப்போது இந்த கோடு எத்தனை வாட்டி எனக்கு ரன் ஆகும்? ஓகே, இந்த கோடு எத்தனை வாட்டி எனக்கு ரன் ஆகும்? ஓகே, ஃபார் I in range 0, n கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்னன்றது சம் வேல்யூஸ், ரைட்? இதை பிரிண்ட் த I in it. இப்போ இந்த n இருக்க இடத்துல நான் 5ன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எத்தனை வாட்டி இது ரன் ஆகும்? ஓகேங்களா, இது எத்தனை வாட்டி ரன் ஆகும்? ஃபார் I in range 0, 5. 0, 5னா 0, 1, 2, 3, 4. ஆமாம், ரைட்? இது வரைக்கும் தான் ரன் ஆகும் கரெக்டாக ரேஞ்சுக்குள்ளே. ஸோ எத்தனை வாட்டி போயிட்டுருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5. So this is taking 5 steps, right? 5 number of steps. Am I right? 5 times it is repeating. அப்போ இது நான் என்னன்னு சொல்லலாம்னா, இதுக்கு பதிலாக இங்கே 5க்கு பதிலாக இங்கே n இருந்துச்சுன்னா, I can say this is repeating for n number of times. Are you getting the point? n number of times. So this is we call it as a time complexity. என்னோட டைமில் நான் எப்படி வந்து சொல்கிறேன், எப்படி வந்து நான் எழுதுறேன்னா, in the form of general term. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பிகோர் நோட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். புரியுதா? பிகோர் நோட்டேஷன் generally will represent as a O of n, the time taken. இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா time taken. இதில் வந்து என்னென்னா, இது ஜென்ரல் ஃபார் லூப். இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, திஸ் இஸ் ரிப்பீட்டிங் ஃபார் n டைம்ஸ், ரைட்டா? இப்போ 0லேருந்து எவ்வளோ போகிறனோ அந்த n டைம்ஸ்க்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரிப்பீட் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் டேக்கிங் இது வந்து n டைம். இந்த லூப் வந்து எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும்? n டைம் ரிப்பீட் ஆகும். இது வந்து எனக்கு 1 டைம் ரிப்பீட் ஆகும், கரெக்டாக? அதுவுமே எனக்கு என்ன ஆகும்னா, இட் வில் repeat for இதுவுமே எனக்கு என்ன ஆகணும்? சாரி, இதுவுமே எனக்கு என்ன ஆகணும்? this is repeat for n number of time. Am I right? n number of time. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணா I'm going to get 2n. Am I right? I'm going to get 2n. Is that so? புரியுதா? Yes ma'am. ஓகே, ஸோ இந்த கோட் பாருங்க. இப்போ இந்த கோடில் சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த கோடில் பாருங்க. இப்போ I is equal to 1ன்னு கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ I is equal to, இப்போ எனக்கு I என்ன ஆகும்? ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்துட்டேன், கரெக்டாக? ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1. am I right? and then it will go and check. இதுவும் I தான். இப்போ I is less than 5 செக் பண்ணும். எஸ், ஓகே, செக் பண்ணணும். எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா I ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். இது இட் வில் பிகம் 2. அப்போ 2 is equal to திருப்பி என்ன ஆகும்னா திருப்பி 2 ஆகிடும். இப்போ 2 ஆனதுக்கப்புறமா இட் வில் செக். இப்போ வந்து திருப்பி 2 is less than 5 அப்படின்னு செக் பண்ணணும். எஸ் அப்படின்னு வரும். திருப்பி இட் வில் ஆட். ஓகேவா? இட் வில் பிகம் 3, இட் வில் பிகம் 4, ரைட்? அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னா, there is a statement. if I give any statement here, so it will print that statement, right? So it's obviously it's taking n number of time. Whatever the n it's going to be here, it's going to be go for the till the n number of times. Am I right? So n number of time, and this is also going to be print. Print எனக்கு எத்தனை வாட்டி ஒர்க் பண்ண போகுதுன்னா, it's going to be run n times. Am I right? RF புரியுதா? இது வந்து n times எனக்கு ரிப்பீட் ஆக போகுது. So I'm taking my values, my time values, time complexity is going to be for this loop, it's going to take 2n. okay, it's going to take 2n. ஆனால் நான் எழுதும் போது I'm going to write n மட்டும் தான் நான் எழுத போகிறேன். ஓகேங்களா? n number of times மட்டும் தான் நான் எழுத போகிறேன். I'm not going to write 2nலாம் எழுத போகிறல. நான் என்ன எழுதுவேன்னா n மட்டும் தான் எழுதுவேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ whenever you write a time complexity, first of all you should check for the 3 conditions are there. okay, time complexity யூஸ் பண்ணும்போது there is a 3 condition. First of all you should check for the worst case scenario. First of all you need to check for the worst case scenario. worst case scenario அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கோயிங் டு அ ஷாப். ஓகே, இப்போ அதில் வந்து என்னென்னா யூ ஆர் பையிங் அ கார். ஓகே, யூ ஆர் பையிங் அ கார், யூ ஆர் பையிங் அ பைசைக்கிள். ஓகே, இப்போ நான் வந்து திடீர்னு நீங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கும்போது நான் வரேன், என்னப்பா வாங்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? நான் பைசைக்கிள் வாங்குறேன்னு சொல்வீங்களா, கார் வாங்குறேன்னு சொல்வீங்களா? டக்குன்னு கேட்டா சொல்லுங்கப்பா. Car. Obviously you will say car, right? Because it is a higher price. Yes, a bicycle oda cost வந்து ஒன்றும் பெருசா இல்லை. The same like that, if I take இப்போ n power 4 plus 2n square
plus 100n, okay, it's a polynomial I'm writing, 500, ஓகேவா? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாலினாமியல் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த பாலினாமியல் எடுத்துட்டு இதில் எனக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ நான் என்னன்னு போடலான்னா என்னோட அப்ராக்சிமேட்லி என்னோட வேல்யூ வந்து n power 4 தான் என்னோட ஹையஸ்ட் நான் சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐம் டேக்கிங் n is equal to 10 power 5 எடுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன். n is equal to 10 power 5. இப்போ இந்த 10 power 5 நான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணேன்னா 10 power 20 plus 2 of 10 power 10, okay, 100 into 10, okay, plus 500, okay. இப்போ நான் இதில் பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த 10 power 20ன்றது இட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங், ரைட்? இட் இஸ் லைக் இப்போ எங்கள்கிட்ட 1 million rupees இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் மாதம் 1 million rupees ஏர்ன் பண்ணுறீங்க. நான் உங்களுக்கு மாதம் 100 ரூபா கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஒரு கணக்கே கிடையாது, கரெக்டாக? 1 millionக்கு முன்னாடி 100 rupees கணக்கே கிடையாது, ரைட்? So same like that. In the 500 என்ன பண்ண போகுது இந்த ஈக்குவேஷனில்? This is 10 power 20, okay, 10 power 20, it's like 10 plus 10 பக்கத்தில் they are going to be 20 zeros, am I right? So it is like trillion, million, it's like it's going beyond that, right? அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த 10 power 10 இந்த 100 into 10 the 500, it's nothing. So approximately we will say the answer is n power 4, 10 power 20. Am I right? Am I right? So always, so that is why we'll check for the worst scenario and always we'll avoid the constant. Okay, avoid the constant. This is my constant here. The 500 is a constant here. This is not going to do anything. This is nothing to 10 power 20. Am I right? Compare பண்ணும்போது 10 power 20 na compare பண்ணும்போது 500 is nothing, right? So we'll always, whenever we find the coin complexity, so we'll always avoid the constant, okay, and we'll also check for the worst scenario. Worst scenario means remember like that, okay. If at all you are building a computer, okay, or computer or game or you develop பண்றீங்கன்னா, will you develop a game for a 1 person or will you develop a game for a 1 million person? 1 person ka illa 1 million person ka? Obviously you will be developing a game for 1 million person, right? If you told you're developing a game for 1 million person, you have to deal with a lot of perspectives and you need to take a statistical research, okay, research la edukano, how the people mindset will be, what the people will be expecting, okay, you need to be analyzing. That is why we are getting all the updates in the games and the whatever apps we are using that. So that is why we are getting the updates, because they are analyzing what we are doing. They are doing the research on how we use, right? So obviously we'll do for the 1 million people. That is the worst case, right? Always you need to check for the worst case. That is always better. Fine. Worst case பார்க்கணும், and then avoid constant, and then avoid lower values. That means I told you, 2 into 10 power 10 is nothing before 10 power 20. When you compare the thing, 10 power 20 marry 2 power 20 is nothing. That is what we are saying. Avoid, then the next going to be avoid lower values. That is why when I get my time complexity is 2 power 2n, I'm avoiding this 2. 2 is not 2, avoiding the 2. Let me represent, it's going to be run for the n number of times. That's enough, okay? Instead of writing 2n, okay, we can say that is n times. N times is enough. Got it? Is that clear? See, if you don't understand, you can ask me. If you are not asking, then it's going to be very difficult for you to understand in future. புரியுதா? Time complexity ஏதோ வச்சு எழுதுறோம், புரியுதா? So let's do some problems. You will understand. இப்போ வந்து n, ஓகேவா? n-க்கு I gave you some ஒரு ப்ராப்ளம் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். I'll also give you one more n யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றதை பார்ப்போம். ஓகே, நான் என்ன ஒரு கோட் எழுதுறேன். n, ஓகேவா? டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இருந்துச்சுன்னா எப்படின்னு எழுதுறேன். இஃப் n is equal to 1, ஓகே, இஃப் n is equal to 1, நான் என்ன சொல்றேன், print wrong value wrong value, print n அப்படின்னு சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? else
for I in range 0, n. Print I. ஓகே, இப்போ இந்த கோடு பாருங்க. இப்போ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இஃப் n is equal to 1 அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும்? இட் வில் செக் ஃபார் ஒன் டைம். n ஈக்குவல் டு 1னா இட் வில் செக் ஃபார் ஒன் டைம். ரைட்டா? இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் வந்து டைம் வந்து எனக்கு ஒன் டைம் தான் செக் பண்ணணும், அதுக்கு மேலே செக் பண்ணாது. கரெக்டா? ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் ராங், இதுவுமே ஒன்று தான். கரெக்டா? பிரிண்ட் த என். ஓகேவா? பிரிண்ட் த எண்ணுமே எனக்கு இதுவுமே இட் வில் டேக் ஒன் டைம் தான். இஃப் n ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் டேக் ஒன் டைம். ரைட்? அது வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? print the wrong value and print the n. print the n எனக்கு என்னோட வேல்யூ என்னவோ அது மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே வந்துட்டோன்னா 0லேருந்து 1 வரைக்கும் லூப் போகுது. ஓகேவா? 0லேருந்து n வரைக்கும் லூப் போகுதுன்னா இஃப் ஐ கிவ் யூ n இஸ், இது வந்து கோடு. ஓகேவா? இது வந்து கோடு. இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஃப் கிரேட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கேன். டெஃப் கிரேட் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் கால் பண்ண போகிறேன். ஓகே, n கொடுத்துட்டேன்னா கிரீட். ஓகே, கிரீட் பக்கத்தில் இங்கே 5 நான் கால் பண்ணுறேன். இப்படி 5 நான் கால் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகுனா n will be replaced as 5. am I right? am I right? Yes, ma'am. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 5 is equal to 1 செக் பண்ணும். ராங் இல்லைன்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்ஸுக்கு வரும். எல்ஸுக்கு வந்துட்டு இட் வில் செக் ஃபார் 5 கொடுத்துட்டு 0லேருந்து 1 வரைக்கும் போயிட்டு எனக்கு என்ன ஆகும்னா எனக்கு ஐஸ் எல்லாமே ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச். ஓகேவா? ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஐ வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ இது எத்தனை வாட்டி பிரிண்ட் ஆகும்? இட் வில் கோ ஹெட் ஃபார் n டைம்ஸ். am I right? it will go for n times. and கீழே இருக்க பிரிண்ட் ஐயுமே எனக்கு எத்தனை வாட்டி போகும்? it will go for n times. am I right? am I right or wrong? புரியுதா? Yes, ma'am. எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு இது என்ன ஆகும்னா n டைம்ஸ் இட் வில் மூவ். ஓகே, இது n டைம்ஸ் போகும். ஓகே, n டைம்ஸ் எனக்கு இது போகுதுன்னா ஸோ I'll say this is going to be, இப்போ இது வந்து I can say this is constant time. constant timeனா what is my n is going to be. ஸோ இதுவுமே constant time. இந்த 1 எல்லாமே will say at a constant time. ஆர்டர் ஆஃப் 1 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கான்ஸ்டன்ட் டைப் இது நம்ம பார்த்துருப்போம். கரெக்டாக? நான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் டீச் பண்ணும்போது சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ரைட்? இந்த பேசிக் ஆஃப் அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, if at all going for a grocery market, you are asking a price to a grocery மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பர்சன் கிட்ட போயிட்டு, இந்த ஹெல்ப்பர் கிட்ட போயிட்டு if you are asking for a price, டொமேட்டோட ப்ரைஸ் என்ன, கெச்சப்போட ஸ்பைஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இஃப் இட் ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா ஐம் டேக்கிங் ஆர்டர் ஆஃப் n டைம், ஆர்டர் ஆஃப் 1 டைம். ரைட்? கான்ஸ்டன்டாக எனக்கு ஆன்சர் வருது. இஃப் இட் ஆல் தேர் கோயிங் அண்ட் செக்கிங் த ப்ரைஸ் லிஸ்ட் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுறாங்கன்னா ஐல் பி டேக்கிங் ஆர்டர் ஆஃப் n டைம். ரைட்? தட் இஸ் வாட். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் ஒரு வாட்டி தான் செக் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் டைம். இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் செக்கிங் ஃபார் n டைம்ஸ். ஸோ என்னுடைய டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n. புரியுதா? இதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இட் இஸ் டேக்கிங் ஆர்டர் ஆஃப் n. ஸோ இதை நான் கேல்குலேட் பண்ணால் கூட எனக்கு என்ன வரும்னா இஃப் இட் ஆல் ஐம் கேல்குலேட்டிங் இட் வில் பி லைக் n. okay, so the constant time, so I can also write as this is as a n. So I'll be writing this will be 2n plus 3. So I can write it like this. Okay, 2n plus 3. okay, so 2n plus 3 what is the time function அப்படின்னு சொல்லணும்னா இங்கே வந்து எனக்கு 2n plus 3 கிடைக்குது. what is a polynomial? okay, degree of the polynomial. degree of the polynomialனா என்னோட வேரியபிள் இருக்குல்ல அதோட பவர் என்ன, இங்கே என்ன பவராக இருக்குது? ஓகேவா? 1. ஓகேவா? degree of the polynomial is 1. so I can write it order of n. got it? I can remove the constant. I don't need the constant. Okay, instead of writing 2n I can write order of n. last sumla paatha mariye dhaan. I hope this is clear. order of n time எப்படி பார்க்குறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் தெரியுதா?
யூ ரிமெம்பர் எப்பப்பெல்லாம் ஃபார் லூப் இப்போ நீங்கள் ஃபார் லூப் எழுதுறீங்கன்னா கண்டிஷன் கீழே உங்களுக்கு திருப்பி அதே ஐ தான் பிரிண்ட் வருதுன்னும் போது ஃபார் லூப் வந்தாலே என் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் லூப்னாலே என் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லெட் மீ கோ எட் ஃபார் நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். a simple example. For I in range, I think everyone taking notes. I in range 0, n. Okay, இது வந்து this is my outer loop. Okay, for I in range. Okay, for I in range 0, n. Okay, print நான் சொல்கிறேன் print ஸ்டார்னு கொடுத்துட்றேன். இந்த ஸ்டார் பேட்டர்னுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஓகேவா, this loop will be நம்ம படிப்போம் end. Okay, let me write like this. ஸோ இது பாருங்க, இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். look at this carefully. Okay, first of all I in range. ஓகேவா, I in range. ஸோ இதை வந்து இந்த கோடு இது வந்து பைத்தானில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐ ரைட் இட் இன் நார்மல் கோட்லேயே பார்ப்போம், ஜென்ரல் கோடில் பார்ப்போம். இப்போ I is equal to 0 இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். for I less than n, I plus plus. ஓகே, இப்படி ஒரு கோட் இருக்குது. அதே தான் திருப்பி எழுதுறேன். I j is equal to 0. சாரி, இங்கே j. ஓகே, வந்துட்டு I. ஓகே, j is equal to 0. I is less than or n, j plus plus. ஓகே, என்ன சொல்கிறேன் இங்கே print ij is equal to 0. Okay, the lines I can write. Sorry, wait பண்ணுங்க. j print inj some code just for example. Okay, ஒரு கோட் ஒன்று எழுதிருக்கு. ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ். இப்போ இதில் என்னன்னா, இப்போது பிரிண்டர் இது வேண்டாம். ஓகே, பிரிண்ட் ஸ்டார்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ், இந்த கோட். இப்போது இந்த இடத்துல இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஃபஸ்ட் இந்த ஜென்ரல் டேர்மில் பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னுட்டு. இந்த இடத்துல ஐ வந்து 0 செக் பண்ணணும். ஓகேவா, நான் என்ன வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வந்து 0 தான் நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, கொடுத்ததுக்கப்புறமா this will check for one time, ரைட். இது வந்து ஒரு டைம் தான் செக் பண்ணணும், ரைட்டா. this will check for one time. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து எத்தனை வாட்டி செக் பண்ணணும், this will check for n time. am I right? this will repeat for n time. எத்தனை நம்பர் கொடுக்கணும் அந்த நம்பர் என்ன பண்ணணும், it will compare it. ஓகே, இது எத்தனை வாட்டி செக் பண்ணணும், இதுவுமே n டைம்ஸ் போகும். இப்போ நான் 5 கொடுக்குறேன்னா 5 டைம்ஸ்க்கு வரைக்கும் ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து என்னுடைய கண்டிஷன் வந்து எப்போ ஸ்டாப் ஆகும்னா, எப்போ வந்து என்னோட ஐ வந்து பிக்கர் தென் என்ன மாறுதோ இட் வில் ஸ்டாப் தேர். am I right? இப்போ ஐ வந்து லெஸர் தென் என்ன இருக்கிற வரைக்கும் இட் வில் மூவ் ஆன். இப்போ ஐ வந்து எனக்கு பிக்கர் தென் என்ன மாறிடுச்சுன்னா இட் வில் ஸ்டாப். am I right? அதே தான் எங்கேயும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் வில் செக் ஃபார் ஒன் டைம், இட் வில் செக் ஃபார் n டைம், திஸ் இஸ் செக் ஃபார் n டைம்ஸ், ரைட். ஸோ அதே தான் இப்போது இங்கே வந்து திஸ் வில் கோ ஃபார் n டைம்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து n டைம்ஸ் போகும் வச்சுக்கோங்க. n டைம்ஸ் போகும்னா and this will also run for n times. am I right? right? Yes, ma'am. இப்போ நான் இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து i is equal to 0, i is equal to 0ன்னு போது எப்படி நான் சொல்லலாம்னா, வெயிட் பண்ணுங்க. i is equal to ஃபஸ்ட்டு 0ன்னு இருக்குது, அப்புறமா i is equal to 1, i is equal to, இப்போ நான் i is equal to 1 minute 5 நான் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல என்னோட n வந்து 5 நான் செட் பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணும், i is equal to 3, i is equal to 4, i is equal to 5, கரெக்டாக. இப்போ i is equal to 5 நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இதுவாகிடும், ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ வந்து 5 is less than 5 பார்க்கும் இல்லை. ஓகேவா, அப்போது இது எத்தனை வாட்டி ரன் ஆகுது, 1 2 3 4. ஓகே, 3 4
சாரி 1 2 விட்டுட்டேன் பாரு 2 3 4 I is equal to 5. Okay, 1 2 3 4 5 5 times plus எத்தனை வாட்டி செக் பண்ணது 6 times செக் பண்ணது ஓகேவா 6 times செக் பண்ணது and இது எத்தனை வாட்டி ட்ரூவா இருக்கு ஓகேவா it is checking for how many times 6 times அதாவது I can say n plus 1 time. Okay, this is checking for n plus 1 time. Can I say like that? ஆறு வாட்டி செக் பண்ணதில்ல I can say 1 time n plus 1 time, right? How many times I change ஆகுது 5 times தான் சேஞ்ச் ஆகுது லாஸ்ட் டைம் வரும்போது ஸ்டாப் ஆயிடுது கரெக்டா 5 times சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஐ கேன் ரைட் திஸ் n plus 1 time. இது n plus 1 டைம்னா இதுவுமே எனக்கு எத்தனை வாட்டி ரன் ஆகும்னா n டைம் ரன் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் திஸ் வில் ஆல்சோ ரன் ஃபார் n டைம் திஸ் வில் ஆல்சோ ரன் ஃபார் n டைம் ரைட்டா ஆஃப்டர் தட் இந்த லூப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி இட் வில் கம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லூப் நெக்ஸ்ட் லூப்ல என்ன ஆகுது அதே போல தான் j is equal to 0 j is equal to 1 j is equal to 2 j is equal to 3 அப்புறம் திருப்பி இது என்ன ஆகும்னா திருப்பி இது n plus 1 டைம் ரன் ஆகும் and this will run for n time. புரியுதா டபுள் லூப் இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு புரியுதா எஸ் மேம் ஃபர்ஸ்ட் லூப் இங்க பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு லூப் இருக்கும்போது n டைம் பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே n டைம் இதுவுமே n டைம் பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ this will also print for n plus 1 time only. Okay, so n time ரெண்டுத்தையும் எனக்கு ஆட் பண்ணும்போது if I add everything together I'm getting that 2n அப்படின்னு 2n plus 3 வந்துச்சு நான் சொன்னேன் ரைட்டா ஆனால் இங்கே பார்த்தா ரெண்டு ஃபார் லூப் இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபார் லூப்பில் n plus 1 டைம் போச்சுன்னா இதுவும் என்ன ஆகும்னா இந்த லூப்மே n டைமுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஓகேவா இது ரிப்பீட் ஆகும்போது இதுவுமே செக் ஆகும் ஓகேவா இதுவுமே n டைம் போகும் தென் ஆஃப்டர் தட் இந்த லூப்குள்ளே வரும் ஓகேவா இந்த லூப்குள்ளே வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த லூப்குள்ளே வரும்போது திருப்பி திஸ் வில் ஒர்க் ஃபார் n plus 1 டைம் again it will be checking இது வந்து n plus 1 திருப்பி என்ன ஆகும்னா n மற்றது எல்லாமே n டைம் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தென் செகண்ட் லூப்க்கு வரும் செகண்ட் லூப் வந்து இட் வில் செக் அகெயின் j is equal to 0 j is less than n அப்படின்னு செக் பண்ணும் தென் இட் வில் பி லைக் n plus 1 டைம் இப்போ நான் அதை கால்குலேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா n plus 1 okay this will be n square plus n okay and this will be n square. So what I'm getting that is 2n square plus 2n plus 1. As I told you, leave the smallest and the least lower values. அப்படின்னா சொன்னா if I cancel this 2 square is my n square is my time complexity. If I'm getting 2 loops, okay, ரெண்டு வாட்டி எனக்கு லூப் வரும்போது இப்போ இதுவும் n டைம் எனக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே this will be repeating for n into n times. ஸோ எனக்கு டோட்டலாக n ஸ்கொயர் டைம்ஸ் எனக்கு ரிப்பீட் ஆகும் புரியுதா நிஜமா எல்லாருக்கும் புரியுதா எல்லாம் தாளத்துக்கு போயிட்டு டீப்பா யோசிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு எல்லாரும் இல்ல மேம் இது லிசனிங் கேட்டுட்டு தான் இருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி புரியுதா எஸ் மேம் புரியுது ஓகே இந்த சம் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா okay by 3 okay சும்மா ஓகே நீங்க ட்ரை பண்ணல நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் 1 இப்போ நம்ம இது while யூஸ் பண்ணி பண்றோம் while and for இங்கே ஸ்டார் கொடுக்குறேன் ஃபங்க்ஷன் 20 கால் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதே தான் ஓகே
ஸோ ரேஞ்ச் வந்துட்டாலே கம்பேரிஷன் தான் நடக்குது. ஓகே, ரேஞ்ச் வந்தாலே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கம்பேரிஷன் தான் நடக்குது. பட் அது வந்து விசிபிளாக இல்லை, இன்விசிபிளாக இருக்குது. இதை நான் வந்து நார்மலாக எப்படி எழுதலாம்னா அந்த கோடை I is equal to ஃபாரில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு I is equal to 0, I less than n, I ++ இப்படி எழுதலாம். ஓகே, I ++ ஆர் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா I is equal to I +2 அப்படி எழுதலாம். ஓகே, I +2 or like I/2 anything. ஓகே, anything you can write. I +2 இங்கே வந்து I+3 இங்கே I+3 எழுதலாம். ஓகேவா, I+3. this is nothing but இப்போ இது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து I is equal to 0, I வந்து less than n செக் பண்ணணும். this is my இங்கே n. ஓகேவா, n கொடுத்துருக்கு, டேரெக்டாக n கொடுத்துருக்கோம். I+3னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன சொன்னேன்னா I++ அப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்டாக ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது n டைம்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல 2o 3o நான் கொடுத்தேன்னா இது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா n/3 n/2 அந்த டைம்ஸில் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, அதாவது வர வேல்யூஸை நான் வந்து 3 இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறேன். இப்போ 0 +3. ஓகேவா, 0 அப்போ 3 + 3 3 + 6 3 + இன்னொரு 3. ஓகேவா, அப்போ 6 + 3 9 + 3 இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணு அப்படின்னும் போது இட் வில் பி லைக் நம்பர் ஆஃப் எத்தனை n டைம்ஸ் வருது. இப்போ நான் வந்து n வந்து 20 கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு எத்தனை வாட்டி போகும், 3 கேன்சல் பண்ணும்போது இட் இஸ் லைக் 20 / 3. தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ஓகேவா, அப்போ இட் இஸ் ஸ்கிப்பிங் லைக் 2 நம்பர் ஸ்கிப் பண்ணி 3rd நம்பர் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரைட்டா, ஸோ my n will be in the form of n/3. அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதுறோம். ஓகே, தட் இஸ் லைக் இட் இஸ் ஸ்கிப்பிங் த 3 வேல்யூஸ். காட் இட். அப்போது இங்கே வந்து ஃபார் இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி செக்கிங் ஃபார் n டைம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ n டைம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ செக் ஃபார் n டைம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், I is equal to 1. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வேரியபிள் வருது. இப்போ I எத்தனோட செக் பண்ணுறேன், I is less than or equal to n. அப்போ this will also check for n number of time. எத்தனை, இதுவுமே n நம்பர் ஆஃப் டைம். ஒன்ஸ் if ஃபாரில் இப்போ வந்துருச்சுன்னா everything will check for n times, right? then again it will go for this while. ஓகே, அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஓகே இங்கே ஒரு n இருக்கிறதுனால this will check for n times. புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு ஃபாருக்கு n டைம்ஸ் வந்துருச்சுனாலே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுமே எனக்கு என்ன ஆகணும், n டைம்ஸ் இட் வில் ரன், n டைம்ஸுமே செக் பண்ணும். தென் அகெயின் இட் வில் கம் பேக் டு திஸ் பாயிண்ட். ஓகேவா, வைல்க்கு வந்துட்டு அதுவுமே எனக்கு எத்தனை செக் ஆகுது, n டைம்ஸ் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ வில் பி ரைட்டிங் n தென் n திருப்பி இதுவும் n டைம் போகிறதுனால அகெயின் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வில் பி ஆல்சோ செக்கிங் ஃபார் n டைம்ஸ். காட் இட்? Yes. One minute. Checking for another sum. Got it? புரியுதுங்களா? இப்போது ஃபார் வரும்போது இட் இஸ் n டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா ஸோ இட் வில் செக்கிங் ஃபார் n+1 டைம் ரேஞ்ச் அப்படின்னும் போது ஓகே ஸோ n டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா ஸோ அகெயின் அந்த n+1 நமக்கு தேவையில்லை, we can write directly n. தென் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே n டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். அகெயின் வைல் வரதுனால திஸ் வில் ஆல்சோ ரிப்பீட் ஃபார் n டைம்ஸ் அண்ட் இது n டைம் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால திருப்பி அகெயின் இந்த கீழே இருக்கிறதுமே எனக்கு n டைம் ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ இட் வில் பி லைக் எனக்கு n²
டைம்ஸ் தான், ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் தான். ஓகேங்களா? வாட் எவர் யூ ரிமெம்பர் தட் வாட் எவர் த வேல்யூஸ் யூல் பி கெட்டிங். இங்கே வந்து எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே +3 இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா +1 +2 இருக்குது, வாட் எவர், ஆர் மைனஸ் கூட இருக்கலாம், மைனஸ் இருந்தால் கூட எனக்கு சப்போஸ் இது ஒரே ஒரு லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் n. ஓகே, ஒரே ஒரு லூப் தான் இருக்குன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் n. இப்போ வந்து எனக்கு மைனஸ் இருந்தாலும் ப்ளஸ் இருந்தாலும், அதாவது 1 to 10 ஸ்டெப் போனாலும் 10 to 1 ஸ்டெப் போனாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம். am I right? புரியுதா? 1 to 10 டைம்ஸ்னாலும் 10 to 1 டைம்ஸ்னாலுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி த 10 ஸ்டெப்ஸ் தான். கரெக்டா? ஸோ மைனஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு வாட்டி ஃபார் லூப் வருதுன்னா செக் த லூப், இது என்ல கம்பேர் பண்ணுது, இதில் வந்து மைனஸ் இருக்குது, ஓகேவா, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது this is going to take எவ்வளோ எடுக்க போகுதுன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n. ஒரு லூப் தான் இருந்துச்சுன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n, டபுள் லூப் இருந்துச்சுன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர், ட்ரிபிள் லூப் இருந்துச்சுன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n கியூப். ஓகே, ட்ரிபிள் லூப் இருக்குன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n கியூப் இருக்க போகுது. புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்டேட்மெண்ட். வைல் லூப் வந்தாலுமே இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி டேக் n நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். வைல்னா என்னது? வைல் வந்து என்ன பண்ணுது, இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் நம்ம செட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? இப்போ வந்து j is less than equal to n அப்படின்னு ஆகும்போது எனக்கு என்னன்னா ஸ்டாப் ஆகும். எப்போ ஸ்டாப் ஆகும்? j வந்து கிரேட்டர் தென் n மாறும்போது இது என்ன ஆகும்? லூப் எனக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும். கரெக்டா? அப்போ இந்த கண்டிஷன் வரும்போது இட் வில் ஸ்டாப். அவ்வளோதான் விஷயம். Okay, let's check for one more thing. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஆல்ரெடி 12 ஆயிடுச்சா? லாகு பார்க்க முடியுமா? இப்போ n log ஆர்டர் ஆஃப் n பார்த்துருக்கோம், ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் அட் 10:45, ரைட்? 1 hour ஆஃப் கிளாஸ் சம்ஸ் போயிருக்கு. சம்ஸ் மட்டும் ஸ்டார்ட் லைக் 1 hour கிளாஸ் போகுது. Do you want me to continue? That is root n, time complexity of root n, log n. We can go slowly, ma'am. First day எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டேன், அப்புறம் So புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா இந்த we சம்ஸ்? started from variable, data type, then data structure algorithms, array, list, classifier, relative types, linear algorithms, எல்லாம் பார்த்துட்டோம். linear structure, then in range. So we had enough, I think. I mean, என்னோட சஜஷன் அது. let others also இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா we have seen, சொன்ன மாதிரி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும். பேசிக்ஸ்னா வேரியபிள்ஸ்னா என்ன, டேட்டா டைப் என்ன, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன, ஓகே, அண்ட் அல்காரிதம்னா என்ன பார்த்தோம். ஓகேவா? தென் வி மூவ் ஆன் டு த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் டைம் நம்ம எப்படிலாம் பார்க்கணும்? தெர் இஸ் அ 3 ways. worst case scenario பார்க்கணும், அவாய்ட் கான்ஸ்டன்ட், அவாய்ட் லோவர் வேல்யூஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் அதர் தென் இப்போ அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்தேன் எப்படி நம்ம வந்து ஹையர் வேல்யூஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாமே. நெக்ஸ்ட் வி saw த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் ஆர்டர் ஆஃப் n எப்படி எடுக்கிறது, ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர் பார்க்கறது, ஆர்டர் ஆஃப் n கியூப், வாட் எவர் இதுக்கப்புறம் வருது எல்லாமே. இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் என்னன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து லூப் வருது, n டைம்ஸ் போகுதுன்னா லூப் வாட் எவர் த நம்பர் n is going to be. அது வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா லூப் வரும்போது, வைல் லூப் வரும்போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வருதுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் n. இதே டபுள் லூப் வருதுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர். ட்ரிபிள் ஃபார் லூப் வருதுன்னா நெஸ்டட் லூப்ஸ். ஓகே, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த நெஸ்டட் லூப். ட்ரிபிள் வருதுன்னா திஸ் வில் பி லைக் n கியூப் அப்படி போகும். புரியுதுங்களா? குவாட்ரபிள் லூப்ஸ் வருதுன்னா இட்ஸ் வில் பி n பவர் 4 அப்படின்னு போகும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வி saw only this எப்படி ரன் ஆகுதுன்னுட்டு. இப்போ இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் n பவர் n ஸ்கொயர், இப்போ n ஸ்கொயர் பார்த்துட்டோம். இப்போ n ரூட் லாக் பார்க்கலாமா? ஷால் யூ மூவ் ஆன் ஆர் லைக் ஷுட் ஐ ஸ்டாப்? Do you want me to stop? Okay, tell me Arif, what's your opinion? விஷ்ணு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு. ஓகே, இல்ல பாலா? மேம் ஃபார் மீ இதுவே ஓவரா இருக்க மாதிரி இருக்கு. முடிஞ்சா கொஞ்சம் போனனாலும் போலாம் மேம். ஓகே, ரித்திஷா? மேம் எனக்கு ஓகே மேம். ஓகே, வாட்? யூ கேன் கண்டினியூ மேம்.
Okay. Okay, we'll move on to the only one thing. Okay, வா ஒரு விஷயம் மட்டும் பார்த்துடலாம். That is like ஓகே, அதே போல தான் இது நம்ம பார்த்ததுல இங்கே வந்து ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் நான் சொன்னேன், ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் என். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து n++3 பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, n++3 பார்த்தாலும் சரி லூப்பில் வந்து that is if I write my loop I is equal to 1, I is less than 1, less than n, I is equal to n+2 இப்படி கொடுத்தாலும் சரி n+2 கொடுத்தா எனக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n/2 வரப்போகுது. n/2 வந்தாலுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் n ஒன்லி. ஓகே, n/20 ஆர் n/200 300 வந்தாலுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் n ஒன்லி. there is nothing is going to be different. ஓகே, இட்ஸ் நத்திங், அங்கே எதுவுமே எனக்கு டிஃபர் ஆக போகிறது இல்லை. காட் இட்? இது ஒன்று. ஓகே, we move on to the next example. If I take, okay, I is equal to 1, S is equal to 1. நான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட்லேயும் எழுதுகிறேன், பைத்தான்லேயும் நான் எழுதுகிறேன். ஸோ வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. பெட்டர் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஓகே, இது வந்து ஜென்ரலாக இருக்குது, சாரி பைத்தானில் இருக்குது. p is equal to 0 for I is equal to I plus 1, then 8 is equal to 8 plus 1. Right? 8 எங்கப்பா 8? எஸ் while s is less than n. ஓகே, I is equal to I plus 1. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I is equal to 1 ஃபாரில் இருக்குது. யூ cannot say, ஓகே, யூ cannot say, ஓகே மேம் இங்கே வந்து I is equal to 1, I plus plus P is less than n, ஓகே, S less than or equal to n, ஃபார் லூப் ஒன்று தான் இருக்குது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி n. நோ, ஃபார் ஷுர் நோ. ஓகே, ஏன் நோ அப்படின்னு சொன்னா இங்கே I is less than or equal to n இல்லை. ஓகேவா, இங்கே என்ன இருக்குது, வேற ஒரு வேரியபிள் இருக்குது, P is less than or equal to n இருக்கு. லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் சம்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா I is equal to 1, I is less than or equal to 1, I plus plus 1 பார்த்தோம். இந்த இடத்துல வித்தியாசம். ஸ்டாண்டர்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா P is equal to 0, P is less than or equal to n அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, ஹியர் P is less than or equal to n, not I is less than equal to n. லெட்ஸ் அனலைஸ். ஓகேவா, இது அனலைஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I இங்கே இருக்குது, P இங்கே இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ I is equal to 1 அப்படின்னும் போது எனக்கு Pயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, 0வாக இருக்குது. ஓகேவா, Pயோட வேல்யூ 0வாக இருக்குது, I எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 0 + 1 அப்படின்னு எனக்கு ஆட் ஆகுது, இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு ஆட் ஆகுது. கரெக்டா? I and P வேல்யூஸ் I is equal to 1. ஓகேவா, I is equal to 1ல இருந்தால் லூப் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ n வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட n வந்து லெட் மீ டேக் எனி வேல்யூ. ஓகேவா, லெட் மீ டேக் சம் கேத் வேல்யூ, ஏதோ ஒரு வேல்யூக்கு போகுது, n is equal to k வச்சுக்கிறேன். இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனி வேல்யூ k கேன் பி லைக் 5 10 anything. ஓகே, ரிமெம்பர் லைக் தட். ஓகே, கேன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து P less than or equal to n. ஓகேவா, இது என்னன்னா வைல் லூப் மாதிரி, இது வைல் லூப். ஓகேவா, நத்திங் பட் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன்ல வைல் லூப். அதாவது P less than or equal to n இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இந்த லூப் ரன் ஆக போகுது. P is once P greater than or n ஆயிடுறதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும். அதான கண்டிஷன். இது வந்து என்ன படிப்போம்னா தியரிட்டிக்கலாக மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிப்போம். நாங்கள் வந்து ரியல் அனாலிசிஸில் இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் வரும். என்ன சொல்லுவோம்னா அஸ்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க. லெட்ஸ் P is greater than, ஐ திங்க் ரிஸ்விக் புரியும்னு நினைக்கிறேன். P is greater than n அப்படின்னு சொல்லிட்டு P is less than or equal to n கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் we will assume that P is greater than n அப்படின்னுட்டு. ரைட்டா? ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா ஒன்ஸ் P greater than n மாறிடுச்சுன்னா இட் வில் ஸ்டாப், அந்த லூப் எனக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி P is 0வாக இருக்குது, எனக்கு என்ன இருக்குது P plus I அப்படின்னும் போது I என்ன இருக்குது எனக்கு 1, ஸோ இட் வில் பிகம் 1. நெக்ஸ்ட் 2 போகும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் 2 போகும். தென் P வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக? அப்டேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஐயும் எனக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கும். ஏன்னா 1 இருக்குன்னு ஆயிடுதுல 2 ஆகிடும். இப்போ 2 ஆயிடுச்சு.
பி எனக்கு என்ன ஆகிடும்னா 1 இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு என்னான்னு பார்க்கும். ஸோ இஃப் இட் ஆர் 5 அப்படி எடுக்கிறேன்னா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி 1 இருக்குது பியில். ஸோ 1 இருக்குது, 1 + 2 ஐ வந்து இப்போ கரண்டாக 2 தானே இருக்குது. ஸோ 3 இப்போ 3 இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் 3 இப்போ எப்படி ஆகும் 1 + 2 + 3 கரெக்டாக 3 இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எனக்கு அப்டேட் ஆகும் கரெக்டுங்களா. இப்போ 4 1 + 2 + 3 + 4 இப்படி தானே எனக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ இப்போ இதுக்கு எனக்கு எப்படி அப்டேட் ஆகுதுன்னா இது வந்து எத்தனை வாட்டி போகுது until the kth time, not the nth time கரெக்டா. until the kth time because p is less than or equal to n இருக்கும்போது போயிட்டே இருக்கும். எப்போ ஸ்டாப் ஆகுதுன்னா எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் p வந்து எனக்கு greater than or n மாறும் போது it will stop. That is what the thing. So அந்த greater than or n அப்படின்னும் போது let me say k டைம் வரைக்கும் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. k டைம் வரைக்கும் போகுது. that is I don't know. that is like anything we can consider. இப்போ 5னா 5 டைம் வரைக்கும் போகும், 6னா 6 டைம் வரைக்கும் போகும் கரெக்டா. இப்போ n வந்து 6 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 6 டைம் வரைக்கும் போகும் கரெக்டா. அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இது எனக்கு எப்படி போகுது 1 + 2 + 3 + until the kth time ரைட்டா. ஸோ கேன் ஐ அப்ளை தட் இஸ் நத்திங் பட் p வந்து greater than or n மாறும் போது this condition will stop. It will stop. Am I right? It will stop. It will not run ரைட்டா. அப்போ I can write p and அப்படி எழுதலாம்னா ஸோ இது வந்து k டைம் வரைக்கும் போகுதுன்னா ஸோ this is like nothing but AP formula. Not AP form, that is like series number of series formula ஓகேவா. k + k 1 n/2 அப்படின்னு நான் எழுதலாம் கரெக்டா. k n/2ன்னு எழுதலாம். தட் இஸ் மை p. p எது வரைக்கும் போகுது என் 1 + 2 + 3 இதோட ஃபார்முலா நீங்கள் போட்டு பாருங்க. என் நம்பர் ஆஃப் சீரீஸோட ஃபார்முலா 1 + 2 + 3 இன் until kனா k + 2/k + 1/2 நம்ம எழுதுவோம் ஓகேங்களா. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் if this is my p so already I'm saying p is greater than n மாறும்போது it will stop. Am I right? So I can write k square + k/2 greater than n. I can say it like that, right? இந்த மாதிரி நான் சொல்லலாம் கரெக்டா. I can say. ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை எப்படி எழுதலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் திஸ் டிவைடட் பை 2 நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். இந்த வந்து n/2 இருக்கட்டும் n/200 இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆர்டர் ஆஃப் n ரைட். அதே தான் இங்கேயும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து k² + k/2நாலுமே ஐம் ரிமூவிங் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. இந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு k² இஸ் greater than n அப்படின்னு நான் எடுக்கிறேன் கரெக்டா. இப்போ இந்த k நான் இந்த கேரில் இருக்க ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் நான் கொண்டு போனேன்னா இட் வில் பிகம் √n. ஸோ எனக்கு வந்து என்னோட டைம் என்னவா இருக்குன்னா ஆர்டர் ஆஃப் √n. ஸோ இதே வந்து அதே தான் பைத்தானில் எழுதியிருக்கோம். இப்போ வந்து n எடுத்திருக்கோம், i = 1, s = 1 நம்ம எடுத்திருக்கோம். 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ 1 while loop இந்த p தான் ஓகேவா. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் while வந்து s வந்து less of n இருக்கும் போது less of n இருக்க வரைக்கும் எனக்கு வந்து while loop ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் s வந்து greater than or n மாறும்போது ஸ்டாப் ஆகும். am I right? அப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ வந்து 1 இருக்கும் போது ஸோ இப்போ s = 1ன்னு சொல்லிட்டாங்க. தென் எனக்கு என்ன ஆகுது i அப்டேட் ஆகுது. i வந்து எனக்கு அதே போல் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு 1i + 1. தென் i + 1 எஸ்மே எனக்கு அதே டைமில் அப்டேட் ஆகுது. அப்டேட் ஆகிற டைமுக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு பிரிண்ட் த என்ன சொல்கிறேன் ஸ்டார் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணுன்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரே while loop மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த while loop என்னவா இருக்குது யூ ஷுட் நாட் திங்க் ஓகே ஒரே ஒரு while loop தான் இருக்குது இட்ஸ் கோயிங் டு பி n ஆர்டர் ஆஃப் n அப்படின்னு நீங்கள் எழுத முடியாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல i ஒரு வேரியபிள் இருக்குது s ஒரு வேரியபிள் இருக்குது. அவங்க கம்பேர் பண்ணுறது s தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா. s தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க, i கம்பேர் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் இருக்க வேரியபிளை கம்பேர் பண்ணல. அப்போ 2 வேரியபிள் இருக்கும்போது திங்க் ஓகேவா திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண தெரியணும் நமக்கு வந்து எத்தனை வாட்டி ரன் ஆகும் எத்தனை வாட்டி போகும். அப்போ வந்து இது எப்படி போகும் i வந்து 1 இப்போ வந்து i இப்போ 2 வேரியபிள் இருக்குன்னா 2 வேரியபிள் எழுதிக்கோங்க. i வந்து 1 இருக்குது, 1 இருக்கும்போது எஸ்ஸும் 1 தான் இருக்குது ஓகேவா. அப்போ செக் பண்ணணும் s வந்து n டைம் செக் பண்ண போகுது n ஓகே அது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. n டைம் செக் பண்ண போகுது. அந்த n டைம் செக் பண்ண போகுதுன்னா எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் while இருக்கிறதுனால s வந்து ஒன்ஸ் greater than or equal to greater than or n மாறும்போது ஸ்டாப் ஆகும் கரெக்டாக. இப்போ greater than n மாறும்போது ஸ்டாப் ஆகும். அப்போ இது எது வரைக்கும் ரன் ஆக போகுது இப்போ i + 1 அப்படின்னும் போது இப்போ என்ன 2 மாறுது கரெக்டாக. இப்போ அதே போல் s என்ன ஆகுது s ஆல்ரெடி வந்து s வந்து ஆல்ரெடி 1 இருக்குது. ஸோ s + 1 அப்படின்னும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது இதுவுமே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா 1 + 2 ஓகே 1 + 2 இதில் என்ன இருக்கோ s + i சாரி நாட் 1 s + i. ஸோ i என்னவா இருக்கோ அப்படி எனக்கு ஆட் ஆகிட்டே வருது 1 + 1 ஓகே. இந்த இடத்துல i இங்கே தான் 1 ஓகே 1 ஸோ 1 + 2 1 + 3 1 + 2 + 2 அதே மாதிரி. ஸோ சேம் ப்ராசஸ் ஓகேவா புரியுதுங்களா.
எஸ் மேம். நான் வளர்றேன்னா நான் ஏதோ பெணாத்துற மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு? நோ நோ மேம். No, not like that. Thank you so much. Thank you for acknowledging that I am not penatifying into. சரி, ஐ திங்க் இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன். The time 1.5 hours we have taken the class, இது வரைக்கும் enough. நாளைக்கு இல்ல, பாசிபிள் பார்க்கலாம், நான் போடுறேன். Next Thursday we'll continue with this. நாளைக்கு actually I thought of having class, but I need to go out. Okay, so நாளைக்கு இல்ல, we'll move on. Okay. ஓகே, ஸோ மூவ் ஆன். ஏன்னா நம்ம நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்னும் வந்து லாக் ஆஃப் என் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்றத ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிடலாம். ஃபார்முலாஸில் எப்பவுமே வந்து ஃபார் வருது அப்படின்னீங்கன்னா, ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது, ஐ இஸ் லெஸ் தென் என், ஐயை தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க, ஐ ++ஓ இல்லை வந்து ஐ -ஓ, ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி, ஓகேவா? ஐ இப்போ அந்த மாதிரி இருந்தாலே இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் என், ஓகே. ஸோ ஐ வந்து டிவைடட் பை 2 எப்படிவா இருந்தாலுமே, ஓகேவா, n/2 இருக்கட்டும், ஐ n/2, n/200 எதுவாக இருந்தாலுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டர் ஆஃப் என். ரிமெம்பர் தட், ஓகே? அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரூட் ஆஃப் என்னுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, கம்பேர் பண்ணும்போது 2 வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னும் போது ரூட் ஆஃப் என் வருதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் சி log of n, log of n இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, லாக் ஃபார்முலாஸ்லாம் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. லாக்னா என்ன ஆல்ரெடி டீச் பண்ணியிருப்பேன். லாக் 2/8, லாக் 2/8 என்ன வரும்? 3 வரும், கரெக்டா? லாக் 2/16 என்ன வரும்? 4 வரும், கரெக்டா? இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நத்திங் பட் ஒன்றும் இல்லை, 4 தான் நம்ம லாகாக எழுதுறோம், புரியுதுங்களா? 4 தான் 16, 2 தான் நம்ம என்ன எழுதுறோம்? 8 is equal to 8. அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன், ஓகே? ஸோ தட் இஸ் வாட் த திங். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். let me see you all in the next class. Okay, bye bye, take care. Thank you, ma'am. Thank you so much.